جب ہم دور حاضرہ پر حالاتوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مصیبت کے اندر دستی چلی جا رہی ہے. جسے ملک پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ پورے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں. اور ایک وقت تھا کہ جب ہم سنتے تھے خدا کے کلاموں سے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے. تو اب یہ باتیں ہمیں سننے کے لیے کیا ہو رہی ہیں؟ مل رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وقت نزدیک آن پہنچا. وقت نزدیک کیا ہوا ہے؟ وقت نزدیک آن پہنچا. تو ان بگڑتے ہوئے حالاتوں کے اندر اس آخری زمانہ کے اندر ہم نے کس طور سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمیٹ کر رکھنا تاکہ ہم خدا کے ساتھ بنے رہیں, خدا کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہیں, اس کی حمد کرتے ہوئے, اس کی ستائش کرتے ہوئے, اس کی بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں گے. خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں اس طور سے جو ہے وہ ڈھال سکتا ہے. اس صورت کے اندر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار رہ سکیں. تو یہ کس طرح ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کیوں ہمیں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے اندر کیا ہو سکیں, داخل ہو سکیں. میرے عزیزو, آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے لیکچر. لیکچر کا مطلب ہے اٹھا لیا جانا. لیکچر کا کیا مطلب ہے؟ اٹھا لیا جانا. سو خدا کے کلام مقدس کی طرف پڑھیں گے. سبھی میرے ساتھ مل کر نکالیے گا مکاشفہ, یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا مکاشفہ, اس کا 22واں باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ سے میں چاہوں گا کہ بلند آواز کے ساتھ پڑھنے رہنمائی کیجیے گا. ایک میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کو موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے, اور میں الفا اور اومیگا, اول و آخر, ابتدا و انتہا ہوں. آمین. خداوند کا زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے گی. آمین. سو میرے عزیزو, خدا کے کلام مقدس میں سے مکاشفہ کے حصہ میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے, خدا کے کلام مقدس میں یسوع المسیح نے کہا کہ دیکھ میں جلد کیا ہوں, آنے والا ہوں, اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اجر کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے کسی کو بدلہ دینا یا صلہ دینا. کیا دینا؟ صلہ دینا. تو میرے عزیزو, یسوع نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. تو میرے عزیزو, یسوع مسیح جو ہے وہ اجر لے کر آ رہے ہیں. وہ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ اجر. تو جو اچھے کام کرتا ہے اس کا اجر بھی کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. جو نیک کام کرتا ہے, جو اچھائی کے کام کرتا ہے, جو ہے وہ نیکی کرتا ہے کسی پر, نیکی کے بدلے اس کے لیے اس دنیا میں تو اسے نیکی کا صلہ مل جاتا ہے, لیکن یسوع بھی جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کچھ لے کر آ رہا ہے, وہ اجر کی صورت میں اس کا بدلہ لے کر آ رہا ہے. تو میرے جی تو اچھے کام ہوں گے تو اچھا صلہ ہوگا. کہ کام پیڑے نے تو پھر صلہ بھی کی ہوئے گا, پیڑے ہوئے. تو اگر کام اچھے نہیں ہیں, کام برے ہیں, کام جو ہے وہ گنونے ہیں, بےہودہ کام ہے, ناپاکی کے کام ہے, اگر ہمارے جو ہے وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اجر جو ہے وہ اچھا ہمیں نہیں ملے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اجر اچھا ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اجر
जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो। अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हों, तो फिर हमें जो है वो वफादार रहना है। और जो कुछ बोएंगे वही क्या करेंगे, काटेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। तो फिर अगर गुनाह ही करते रहे तो मेरे जो अजर के अंदर हमें जो है वो मौत मिलेगी। से बदन जो है वो मौत के सबब से सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। वो इंसान जो गुनाह के अंदर जिंदगी बसर करता रहा है उसे वहां डाला जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। वो वहां पर जो है वो हमेशा के लिए तड़पता रहेगा। ऐसा दर्द पैदा करने वाला नसूर इंसान के बदन के अंदर बनेगा कि इंसान जो है वो अपनी जुबान को अपने दांतों तले काटेगा, अपने सर के बालों को नोचेगा, मौत की आरज़ू करेगा, लेकिन मौत उसे वहां पर नहीं आएगी क्योंकि मौत अपनी मौत खुद मर जाएगी। मेरे अजीजों, जो कुछ हम बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम नेक काम कर रहे हैं, खुदा की हजूरी के अंदर उसकी बंदगी करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसके हजूर जो है वो हम वक्त को गुजारते हैं, रोजा रखते हैं, पाकीज़ा हालत के अंदर रहकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, तो फिर वो कहेगा कि मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मिरास को लो जो मैंने पाना आलम से पेश कर तुम्हारे लिए तैयार की है। और मेरे जी तो यीशु ने कहा कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं। अल्फा का मतलब है बड़ा और ओमेगा का मतलब है अजीम। सबसे बड़ा और सबसे अजीम यीशु ने कहा कि मैं हूं। उसने कहा कि अव्वल और आखिर मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं। मैं शुरू भी हूं और मैं आखिर भी हूं, मैं इब्तिदा भी हूं और इंतहा भी हूं। जब कुछ नहीं था तो उस वक्त भी यीशु था, जब कुछ नहीं होगा तो उस वक्त भी यीशु होगा। और मेरे चीजों आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो में इस बात की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ कि हमें इन मुश्किल हालातों के अंदर जो है वो वफादार रहना है। क्या रहना है? वफादार रहना है। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो वफादारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यीशु ने वफादारी की है। यीशु ने क्या की है? यीशु ने वफादारी की है। उसने बड़ी वफादारी के साथ जो है वो घोड़ों की मार खाई है। उसने बड़ी वफादारी के साथ अपने सर पर कांटों का ताज पहना। बड़ी वफादारी के साथ जो है वो पथरीले रस्तों पर सलीब को उठाए हुए वो चलता रहा। ये उसकी वफादारी थी। और वो वफादार रहते हुए अपने आप को जो है वो सलीब पर बलिदान करने के लिए पेश करता है। अपने हाथों और पाँव में जो है वो बड़ी वफादारी के साथ जो है वो तीर ठुकवा दिया। अपना सारा लहू जो है वो बड़ी वफादारी के साथ सलीब पर बहाया। और अब वक्त है कि हम वफादारी करके दिखाएं। अब वक्त है कि हम क्या करें? वफादारी करके दिखाएं। अगर हम वफादार रहे तो हमें जिंदगी का क्या मिलेगा? ताज मिलेगा। हमेशा की जिंदगी मिलेगी, जहाँ ना रोना है, जहाँ पर ना दुख है, ना आहो है, ना नाला है, जहाँ पर ना कोई परेशानी है। और अगर हम वफादार ना रहे तो फिर वहां डाले जाएंगे जहां रोना और दांतों का क्या होगा? पीसना होगा। और मेरे जी तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा अजर अच्छा हो तो फिर हमें वफादार रहना है। फिर हमें क्या रखना है? वफादार रहना है। एक और हवाला हम खुदा के कलाम में से मुलाकात करेंगे। सभी मेरे साथ लिखकर निकालिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, उसका 24वां बाब और उसकी 29वीं आयत मुकद्दसा से हम खुदा के कलाम में से मुलाकात करेंगे। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की खूब से हिलाई जाएंगी। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त ज़मीन की सब में छाती पीटेगी
اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ آمین۔ خداوند کے کلام مقدس کے اندر جہاں پر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا۔ سورج کیا ہو جائے گا؟ تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے، اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی کہ وہ قومیں ہیں جن کے بارے میں یسوع نے کہا کہ لوگ میرے نام کے سبب سے تم سے عداوت رکھیں گی، میرے نام کے سبب سے قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، لوگ تمہیں عدالتوں میں گھسیٹیں گے۔ اور اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہو رہا ہے۔ ان کے بارے میں خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ وہ سب قومیں کیا پیٹیں گی؟ چھاتی پیٹیں گی، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان پر بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک ان کو جمع کریں گے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو برگزیدہ ہیں۔ جو کون سے لوگ ہیں؟ جو برگزیدہ ہیں، جو وفادار ہیں، جو اس کی بندگی کرتے ہیں، جو اس کی ستائش کرتے ہیں، جو اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، جو ہر وقت تیار اور بیدار ہیں، کہ ان کے بارے میں خدا کا کلام جو ہے وہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو بڑے نرسنگے کی آواز کے ساتھ بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو زمین آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک کیا کریں گے؟ جمع کریں گے، اور جو اس کے برگزیدہ لوگ ہوں گے وہی ہوا میں اڑ کر اس کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے جب ابن آدم بادلوں پر آئے گا۔ تو جب پوچھا جاتا ہے کہ کدھر کدھر دل کرتا ہے ہوا چوٹ کے یسوع کا استقبال کرے تو سارے اپنے ہاتھ کی کر لیتے ہیں، چک لیتے ہیں۔ تو کبھی اس بات پر غور کی ہے کہ ہم کتنے کے وفادار ہیں؟ کبھی اس بات پر غور کی ہے کہ ہم کتنے کے وفادار ہیں؟ ہم کتنی اس کی عبادت کرتے ہیں، کتنی اس کی بندگی کر رہے ہیں، ہمارے پاس کتنا وقت ہے اس کے ساتھ گزارنے کے لیے؟ وہ تو ہمارا وقت جو ہے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا اس کے ساتھ ہیں۔ اس بات پر ہمیں غور کرنی ہے۔ تو ہم گیت گاتے ہیں کہ میں جتھے جاواں یسوع میرے نال نال، تو یسوع نال ہے تو ہاں دیکھنا کہ ہی کنا بڑے نال ہے۔ تو یہ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ وفادار ہے، وہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے، لیکن ہم نے اس بات پر غور کرنی ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم کتنا اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اس وقت چلتے ہیں جب اس کی حضوری کے ساتھ وقت کو گزارتے ہیں، جب ہم پرسنلی سیکرٹ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو سیدھی میں اس کے ساتھ وقت کو گزارتے ہیں، تو پھر ہم جو وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں ہمیں ٹائم پا میں 10 منٹ اس کے ساتھ گزار ہی کر لیا، وہ وقت ہے جو ہم اس کے ساتھ گزارتے ہیں، یا اس کی حضوری کے اندر آ کر جو ہم وقت گزارتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو بڑی آواز کے ساتھ فرشتوں کو جو ہے وہ بھیجے گا تاکہ اس کے برگزیدوں کو آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک کیا کرے؟ جمع کرے۔ تو اسی بات کی جب ہم 36 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ مگر صرف کون؟ باپ، یہوہ باپ جانتا ہے۔ اس دنوں کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے جانتے ہیں، نہ بیٹا یعنی کہ یسوع مسیح جانتا ہے، بلکہ صرف یہوہ باپ جانتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا۔
کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کے دن ابن آدم کا آنا ہوگا۔ نوح کے دنوں کے اندر ایسا ہوا کہ لوگ بیاہ شادی کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ آج بھی اسی طرح سیم وہی پوزیشن ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے کاموں کے اندر مگن ہیں، لوگ جو ہیں وہ اپنی فکروں کے اندر مصروف ہیں، لوگ جو ہیں وہ اپنی پراپرٹیز بنانے کے چکر کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو فکر ہے اس گھر کو بنانے کی اس دنیا کے اندر، کسی کو فکر ہے اپنے بیٹے کی شادی کی، کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنے کاموں کی فکر ہے، کوئی جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ مال و دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ یسوع آنے والا ہے۔ یسوع کیا ہے؟ یسوع آنے والا ہے۔ کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، کسی کا دھیان اس بات کی طرف نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہے۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نوح کے دنوں کے اندر بھی ایسے ہے۔ نوح نے 120 سال تک جو ہے وہ منادی کی، وہ لوگوں کے پاس جاتا اور کہتا کہ خدا جو ہے وہ بارش بھیجنے دے، پانی کا طوفان آنے والا ہے۔ تو لوگ اس پر ہنستے تھے، لوگ اس پر کیا کرتے تھے؟ ہنستے تھے۔ سارے اپنے اپنے کمال میں مصروف تھے، کسی کو بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ لکھا ہے کہ لوگ بیاہ شادی کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان آ کر ان کو بہا نہ لے گیا۔ جب پانی ان کے نتنوں کے اندر جا کر ان کی سانسوں کو بند کرنے لگا تو پھر انہیں یاد آیا کہ نوح ہم سے کہتا تھا کہ توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ طوفان آنے والا ہے، بارش آنے والی ہے۔ وہ 120 سال تک منادی کرتا رہا، لیکن اس کی بات کسی نے نہ سنی۔ آج بھی جو ہے وہ منادی کر رہے ہیں، لیکن لوگ کی اپنی اپنی مصروفیات لگے ہیں۔ کسی نے دھی کی فکر ہے، کسی نے پتر کی فکر ہے، کسی نے گھر کی فکر ہے، لیکن کسی کو اس بات کی فکر نہیں کہ ہم نے خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ جب وہ بادلوں پر آئے گا تو پھر کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں لقب نہ لگاتا۔ خدا کے کلام مقدس میں خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ 2 شخص اس وقت یوں ہوگا کہ 2 آدمی کہاں وہ کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ جو یعنی گل سننے تے ساڈے دین دے وچ بھی 2 آدمی جڑے جو کھیت دے وچ جڑے وہ اس بات یہ جو ہے وہ تفصیلاً جو ہے وہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ یہ بات ہے ایمانداروں کی اور غیر ایمانداروں کی، نہ راستوں کی اور راست والوں کی بات ہو رہی۔ تو میرے عزیزو، ایسے ہوگا کہ 2 شخص جو ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں، اگر ان میں سے ایک راست نوازا وہ لے لیا جائے گا، وہ کیا کر لیا جائے گا؟ لے لیا جائے گا، دوسرے کو وہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے برگزیدوں کو، وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا کہ اس کے برگزیدوں کو اکٹھا کرے۔ تو برگزیدہ جب ہے وہ لے لیے جائیں گے۔ برگزیدہ کیا کر لیے جائیں گے؟ برگزیدہ لے لیے جائیں گے۔
दो शख्स जो हैं वो इकट्ठे एक जगह पर जॉब करते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें जो हैं वो एक ही चर्च के अंदर खिदमत कर रही होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 5 कुंवारियां जो है वो छोड़ दी गई, इसलिए छोड़ दी गई क्योंकि वो जो है वो सुस्त कुंवारियां थी। 5 ले ली गई, 5 क्या कर ली गई? ले ली गई। 5 ले ली गई और 5 क्या कर दी गई? छोड़ दी गई। वो एक ही कलीसिया का हिस्सा थी, वो एक ही खुदावंद की इबादत करती थी। लेकिन क्या वजह थी कि 5 ले ली गई और 5 छोड़ दी गई? जो छोड़ दी गई थी वो बेदार नहीं थी, उन्होंने फिक्र की दुनिया के कमा दी। उन्होंने कहा यसू दूल्हा दे आने दे विच हाले बड़ी की है, दूल्हा दे आने दे विच हाले बड़ी देर है। तो वो अपनी मसरूफियात के अंदर मसरूफ थी और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वो ऊँघने लगी और आधी रात को जहाँ वो धूम मची के दूल्हा पहुंचा है। और जो अक्लमंद कुंवारियां थी उन्होंने अपनी टोपियों में तेल डाला, मसलें जलाई और शादी के जश्न में क्या हो गई? शरीक हो गई। दरवाजा बंद हो गया। वो सुस्त कुंवारियां, जो बेवकूफ कुंवारियां थी, आकर जो है वो शोर डालने लगी कि खुदावंद हमारे लिए दरवाजा क्या कर दे? खोल दे। तो आगे से आवाज आई कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी, हालांकि वो एक ही कलीसिया के अंदर। तो इस तरह हो सकता है कि एक पूरी फैमिली के अंदर अगर एक शख्स खुदा के साथ सच्चाई के साथ चलने वाला तो वो ले लिया जाएगा और पूरी फैमिली को क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। इस तरह भी हो सकता है कि जो घराना खुदा के साथ चलता है वो फैमिली ले ली जाए, उसके साथ वाला घर जो खुदा की इबादत नहीं करता उस पूरे घराने को क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। तो अब हमने देखना है कि हम किस कैटेगरी के अंदर हैं। हमने इस बात पर जो है वो गौर करनी है। हमने उनमें शरीक होना है जो ले लिए जाएंगे। जो क्या कर लिए जाएंगे? जो ले लिए जाएंगे, जिनके बारे में खुदा का कलाम फरमाता है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा कि वो उसके परगजीरों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जो है वो इकट्ठा करे। मेरे जीरो, हमने उनमें शरीक होना है जो ले लिए जाएंगे। ये जो ले लिए जाएंगे वो परगजीदा है, वही हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो उसके साथ नहीं चलते, जो इनके पास वक्त नहीं है, जिनके पास जो है वो टाइम नहीं उसकी हजूरी के अंदर आने का, तो मैं तो हमें दस दवा चाहिए को रब वास्ते टाइम नहीं, रब को भी मेरे वास्ते टाइम नहीं। तो इतनी बड़ी दुनिया है, तो आप हिसाब लगाएं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा का बंदा मुकद्दस ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद मुबारक है जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। तो जितने भी इंसान इस दुनिया के अंदर है उसे उन सब की फिक्र है। तो जो फिक्र रियली उनकी है जो उसके साथ चलने वाले, जो उसकी बंदगी करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। तो जेडे उसके नाल नहीं चलते उन्होंने अपनी आप ही फिक्र है, तो वो खुद से अपनी ज़िंदगी को जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा कि बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर मालिक घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाता। वो अपने घर के अंदर चौकीदार ना रखता, अगर घर के मालिक को पता होता वो उठ जाता रहता। तो इसी तरह लिखा है कि इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। वो कहता कि देख मैं क्या हूँ, जल्द आने वाला। तो इस बात के बारे में ना आसमान के फरिश्ते जानते हैं और ना बेटा, मगर सिर्फ बाप जानता है। लेकिन हमने जो है वो हर वक्त जो है वो तैयार और बेकार रहना है, हर वक्त जो है वो हमें रेडी रहना है ताकि हम जो है वो जो ले लिए जाएंगे उनमें शरीक कर दिए जाएंगे। तो हो सकता है कि मियाँ बीवी इकट्ठे जेडे जिंदगी सारी उन्हें गुजार छेड़िए, तो अगर शोहर का सवाल है तो वो ले लियो में जो ले लिए जाएंगे उनमें शरीक हो जाएगा, तो बीवी को छोड़ दिया जाएगा मुसीबत के दिनों के लिए। तो अगर बीवी खुदा के साथ वफादार है और शोहर जो है वो
रास्तबाजी की जिंदगी बसर नहीं कर रहा, गुनाह की हालत के अंदर है, नशे के अंदर है, तो वो शोहर छोड़ दिया जाएगा और बीवी को क्या कर दिया जाएगा, ले लिया जाएगा। जो मैंने पहले आपको बताया कि ये बात है ईमानदारों की और गैर ईमानदारों की। जो बेईमान लोग जिनका ईमान जो है वो डामाडोल है, जो पूरे दिल से खुदा की हुजूरी के अंदर उसकी बंदगी नहीं करते, जिनके पास जो है वो कहते हैं जो साहब होएगा वो देखी जाएगी, तो मेरे जो साहब होया वो देखी नहीं जाएगी। जब हम गरीब लादर और अमीर शख्स पर गौर करते हैं, जो साहब होया वो जलान डाल गया, वो शोर डालने लगा, तो इस बात से हम सभी बखूबी वाकिफ हैं कि वो एक कतरे पानी के लिए भी तरस रहा था वहां पर। तो वो भी हौसला का कहना होएगा जो साहब होएगा वो देखी जाएगी। दुनिया 4 दिन, जिंदगी 4 दिन दी है, मौज मस्ती जो अपनी जिंदगी में करो गुजारो। तो ये जो ये कहते हैं ना कि जिंदगी 4 दिन दी है, अपनी मर्जी ना जीवो, तो कल की ने देखिए, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हैं। उन्होंने फिर देखी नहीं जानी, फिर भावें जिन्हें मर्जी तरले मारते रहना, खुदावंद के कलाम सुनिया और उन्होंने फरिश्तियां ने लेना है उत्थे सुटना जिथे होना ते डंडा ना। तो मेरे चीजों, खुदा का कलाम जो है वो इतना नरम है, उतना सख्त भी है। हमने इस बात पर गौर करना, और मैं खुदा का खादम होता हुआ प्रोफेटिकली आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूँ कि जो ले लिए जाएंगे आप उनमें शामिल हों यीशु के नाम में। आमीन। ले लिए जाएंगे आप उनमें शामिल हों यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर जो बात आज हमारे लिए सीखने जो हौसले कलाम है, ये है कि रैप्चर जब होगा, जब फरिश्ते निकलेंगे कि बरगजीदों को इकट्ठा करें, तो हम उनके अंदर शरीक हो जाएं, हम उनके लिए उस बात के लिए तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि यीशु ने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। वो अजर लेकर आ रहा है। हमें जो है वो अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं है, अपनी किसी सांस पर इख्तियार नहीं है, लेकिन हमने जो है वो अपने आप को हर वक्त तैयार रखना है। और पहले बातें होती थी और कई बार हमने ये सुना है कि मैं कहाँ जिन्होंने सुना लिया हाँ यीशु की ये आना, तो हूँ तो मेरे बच्चे भी जवान हो गए, हूँ मेरे बच्चे भी की हो गए जवान हो गए, लेकिन यीशु के आया नहीं, उन्हें हो रहे कि रुआना है, उन्हें हो रहे कि रुआना है। तो मेरे जीतो खुदा का कलाम ये भी सिखाता है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का, लेकिन थोड़े दिनों के अंदर हमने हमेशा की जिंदगी को हासिल करना। इन थोड़े दिनों के अंदर हम ऐसी दौड़ दौड़े कि जीते, हम उस दौर से अपनी जिंदगी को बसर करें कि हम जो है वो हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल कर दिए जाए। जब यीशु अजर लेकर आए तो वो हमारे कंधे पर थपकी देकर कहे कि शाबाश है बेटी, शाबाश है बेटे, तूने अपनी दौड़ को सही दौड़ा है और उस विरासत को ले ले जो मैंने बनाए आलम से पेश कर तुम्हारे लिए तैयार की। तो मेरे जीतो हमें अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। वो अव्वल और आखिर है, वो शुरू से भी जानता है और आखिर तक वो जानता है कि क्या होने को है, लेकिन हमें तैयारी करनी है। अगर तौबा नहीं की, तौबा करें, पानी का बपतिस्मा लें, अपनी जिंदगी को यीशु के साथ गुजारना शुरू करें। अगर पानी का बपतिस्मा लिया है, बरगश्ता हो गए हैं, दोबारा से अपनी पुरानी जिंदगी के अंदर चले गए हैं, तो अपने आप को दोबारा से पेश करें। खुदा आपको बहाल करेगा यीशु के नाम में, वो आपको बहाल करेगा यीशु के नाम में। आप अपने आप को पेश करें कि खुदावंद मैंने अपनी जिंदगी जो है वो गुनाह के अंदर जो है वो मेरी दस्ती चली जा रही है, लेकिन मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। ऐ खुदावंद मैं उनमें शरीक हो जाऊं जो ले लिए जाने वाले हैं। इकरार जब करेंगे, जब यीशु पर ईमान ले आएंगे, तो आप उनमें शरीक होंगे जो हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हम उनके लिए मिलकर खुदा की हुजूरी के अंदर दुआ करेंगे। हालेलुया।